So today we have discussed about the characteristic of research, and as you know that research is a scientific process এবং যখন we have considered that research is a scientific process, it means there will be certain of the characteristic on the scientific approach, on the basis of the scientific approach. First, as you know that it will be based off your empirical observation. Research is not ever related to only of your personal judgment. তোমার নিজস্ব personal judgment, personal biasness, or any kind of the personal opinion is not there. এখানে যেটা হয় empirical observation, অর্থাৎ there will be the supporting data or supporting evidence, whatever statement we are going to say, okay, or you are going to elaborate or explain to the other people. And also somehow research as a scientific process on the basis of certain kind of the generating and testing hypothesis. Generating and testing hypothesis, it means তোমরা দেখবে যে বিভিন্ন কোয়ান্টিটিভ রিসার্চ বিশেষ করে that is the empirical based research, না quantitative research, সেখানে কি হয় we try to whether testing the hypothesis. Firstly, we try to find out the whether there is a relationship between the two variable or not, or somehow there is a one variable is a predictor of the another variable. যদি বিষয়টাকে আরো সহজ করে যদি বলি, দুটো এক্সাম্পল নিচ্ছি। অর্থাৎ সাপোজ মনে করো যে হাইপোথিসিস টেস্টিং করছো, যে দুটো স্টেটমেন্ট রয়েছে, দুটো ভ্যারিয়েবল রয়েছে, একটা হচ্ছে তোমার ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স, ঠিক আছে, আর একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট। এখানে দুটো ভ্যারিয়েবল, ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য কোরিলেশন বিটুইন দ্য ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট। এখানে কি ইউ ট্রাই টু এক্সপ্লেন ফার্দার এনিথিং এলস অর এক্সপ্লোর এনি কাইন্ড অফ দ্য ডাইমেনশন why it is what actually there is another factor to determine the academic achievement, how emotional intelligence impact on the academic achievement, এই বিষয়গুলো কিন্তু দেখছো না। It try to find out simply whether there is a relationship of emotional intelligence or academic achievement or not. অর্থাৎ দুটো ভ্যারিয়েবলের মধ্যে তুমি রিলেশনশিপ ফাইন্ড আউট করছো, অন দ্য বেসিস অফ দ্য ফাইন্ড আউট দ্য রিলেশনশিপ এবার তুমি কি করলে, হাইপোথিসিস বিল্ড আপ করলে, অবজেক্টিভ ফ্রেম করেছিলে, দেন তারপর হাইপোথিসিস বিল্ড আপ করলে। এবার হাইপোথিসিস বিল্ড আপ করার পর ইউ ট্রাই টু কনফার্ম or testing the hypothesis on the basis of the collection of the data, then analysis of the data, you try to establish or accepting the hypothesis or rejecting the hypothesis. যে ডাটার উপর বেসিস করে এবার বলছো যে আমি যে অবজেক্টিভ ফ্রেম করেছিলাম টু ফাইন্ড আউট the relationship between emotional intelligence and academic achievement, and later we have stated or formulated hypothesis that there is no significant relationship between the emotional intelligence and academic achievement. কিন্তু যখন আমি ডাটা কালেক্ট করলাম, অ্যানালাইসিস করলাম, and find out that there is a significant difference between the emotional intelligence and academic achievement, এই যে ডিফারেন্সটা ফাইন্ড আউট করছি, অর্থাৎ we try to testing the hypothesis on the basis of the data, on the basis of the empirical evidence. এর জন্য এখানে রিসার্চকে অ্যাজ এ এম্পিরিক্যাল অবজারভেশন বলা হয়, যেটা হেল্প করছে আমাদেরকে জেনারেটিং এবং টেস্টিং অফ দ্য হাইপোথিসিস, ঠিক আছে। তারপরের প্রসঙ্গে যেটা আসছে, ইট অলসো হেল্পস টু দ্য প্রেডিকশন or
educated guesses. Of course, we have predicted, no, somehow on the basis of the two kind of the variables. Suppose what job satisfaction তার সঙ্গে organizational commitment, এখানে দুটো ভ্যারিয়েবল আছে। তো job satisfaction somehow also predictor of the organizational commitment. যদি কোনো একটা পার্সনের মধ্যে highly satisfied with the job, we can easily predict that the person will have the highly committed within that organization. এই যে predictor variable গুলো যেগুলো দেখছি, so somehow empirical research on the basis of the data, on the basis of the বলতে পারো observational empirical observation, আমরা কিন্তু এটাও অনেক সময় প্রেডিকশন করতে পারি কোনো একটা পার্টিকুলার ফেনোমেনা অন দ্য বেসিস অফ দ্যাট ডাটা। ঠিক আছে, তো এই যে বিষয়গুলো বললাম আমরা সায়েন্টিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক অফ রিসার্চের প্রথমেই যে আমরা বিষয়টা আলোচনা করছিলাম যে ইট ইজ মেনলি রিলেটেড টু ইউর সায়েন্টিফিক বেসিস, সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ রাদার দ্যান এনি কাইন্ড অফ দ্য জাজমেন্টাল। ঠিক আছে, নাও নেক্সট what would be is there. The research is a directed solution to the problem. That ultimate goal is to discover cause and effect relationship between variable. আমরা এর আগে আমরা পড়ছিলাম how to predict what is the relationship, এই সমস্ত বিষয়। Now research also somehow related to your cause and effect relationship. কেমন সেটা? কাইন্ড অফ দ্য এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চ দ্যাট ইউ হ্যাভ ফাউন্ড, সেখানে কি হয়, কিভাবে কোনো একটা পার্টিকুলারলি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের ওপর কিভাবে ইফেক্ট ফেলছে, ঠিক আছে, এবং তার উপর বিশেষ করে আমরা কিন্তু কোনো একটা ডিজারেবল প্রবলেমে আমরা সলিউশন ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করছি। তোমরা দেখবে এখন রিসেন্টলি একটা প্রমিজিং একটা ফিল্ড চলছে, মানে there is a lot of changes has come in your teaching methodology বলতে পারো কিংবা টিচিং অ্যাপ্রোচ। এখন একটা অ্যাপ্রোচ চলছে, সেটা হচ্ছে ফ্লিপড ক্লাসরুম। এই ফ্লিপড ক্লাসরুম বলতে আমরা কি বুঝি, যে একজন এটা দেখা হচ্ছে যে বাচ্চারা ক্লাসে অ্যাটেন্ড করার আগে তার আগের মুহূর্তে যখন কোনো একটা ভিডিও দেখে সেই কন্টেন্ট রিলেটেড যেটা পড়াবে ক্লাসরুমে, তার কি ইম্প্যাক্ট করছে ক্লাসরুমে যখন টিচাররা ডিসকাশন করছে এবং বাচ্চাদের সঙ্গে ইন্টারাকশন করছে এবং ক্লাসরুমের অ্যাটেন্ডেন্সের ওপর। ঠিক আছে, এইটা মূলত কনসেপ্ট অফ দ্য ফ্লিপড ক্লাসরুম, যেটা দেখা হচ্ছে তোমার হোয়াট অ্যাকচুয়ালি ইম্প্যাক্ট অফ স্টুডেন্ট এনগেজমেন্ট, তার সঙ্গে সঙ্গে একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট। তাহলে আমার ফ্লিপড ক্লাসরুম কি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল, ঠিক আছে, আর স্টুডেন্ট এনগেজমেন্ট অ্যান্ড একাডেমিক অ্যাচিভমেন্ট ইজ এ ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল। অর্থাৎ কজ ইফেক্ট, এটা হচ্ছে কজ আর এটা হচ্ছে ইফেক্ট। যে আমি ভালোভাবে যদি আমি ট্রিটমেন্ট দিই ফ্লিপড ক্লাসরুমে বাচ্চাদেরকে যদি পড়াই, তার ফলে কি চেঞ্জেস আসছে তাদের একাডেমিক অ্যাচিভমেন্টে, তাদের লার্নিং এনগেজমেন্টে, তাদের ক্লাসরুম এনগেজমেন্টে, ক্লাসরুম পারফরমেন্সে, সেইটা আমরা দেখার চেষ্টা করছি। অফকোর্স আজকে রিসার্চে তোমরা দেখো যদি বিভিন্নভাবে বিশেষ করে এক্সপেরিমেন্টাল রিসার্চের জায়গাটাও কিন্তু আমাদের সোশ্যাল সায়েন্সের রিসার্চের মধ্যে ভীষণভাবে ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। বিভিন্ন টিচিং মেথোডোলজি ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে, যেমন তোমার ধরো কনসেপ্ট ম্যাপিং এর মধ্য দিয়ে কোনো একটা পার্টিকুলারলি জিওগ্রাফি কিংবা হিস্ট্রির মতো সাবজেক্ট কিংবা ফিজিক্সের মতো সাবজেক্ট যদি আমরা পড়াই, তাতে কি ইম্প্যাক্ট পড়ছে, কি ইফেক্ট পড়ছে লার্নারের একাডেমিক অ্যাচিভমেন্টের পারফরমেন্সে, এই সমস্ত বিষয়গুলো কিন্তু আমরা ট্রাই টু ফাইন্ড আউট দ্য কজ ইফেক্ট রিলেশনশিপ বিটুইন দ্য ভ্যারিয়েবল, not only
whether there's an existing relationship between the variable, but we also try to find out what actually is a cause and effect relationship between the variable for the educational research. Here specifically we are discussing about the characteristic of the educational research. ঠিক আছে? Now research emphasizes the development of research emphasis on development of the generalization of principle of theories that will helpful in the future occurrence. Research is more than information retrieval, the simple gathering of information. এটাও খুব একটা ভালো স্টেটমেন্ট if you try to understand the characteristic of the educational research, যে it's not about collecting of the information or gathering lot of information, যে lot of literature review, lot of studying of the book. It is not confined within that information, ঠিক আছে? But it also helps to understand that generalization of the principle of theories that will help in future occurrence. For example, we are developing certain kind of the theories or principle in psychology. যদি দেখো তোমরা, আমরা অপারেন্ট কন্ডিশন থিওরি পড়েছি, অপারেন্ট কন্ডিশনিং থিওরি, ক্লাসিক্যাল কন্ডিশনিং থিওরি, অনেক theories আমরা psychology আমরা পড়ি. Now we develop kind of the theories and we also helpful. এগুলো কি করছে আজকে দেখো তো, আজকে আমরা ক্লাসরুমে রেনফোর্সমেন্টের মতো কনসেপ্ট কিংবা তারপর কন্ডিশনিং এর মতো কনসেপ্ট, এইগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা কিভাবে ডেভেলপ করছি ধীরে ধীরে টিচিং লার্নিং মেথডটা। আজ অফলাইন কন্ডিশনিং এর মধ্য দিয়ে গেমিফিকেশন, কন্টেন্ট, গেমিফিকেশন কন্টেন্ট আমরা বিশেষ করে রিসার্চের, বিশেষ করে আজকে যেটা আপ টু ক্লাস 5th লেভেল পর্যন্ত যদি দেখো, বিভিন্ন সায়েন্সের সাবজেক্টে এখন গেমিফিকেশন কন্টেন্ট চাইছে, হাইলি ডেভেলপড কন্টেন্ট এগুলোকে বলা হয়। কেন এগুলোকে বলা হচ্ছে এবং কিসের উপর বেসিসে গেমিফিকেশন কন্টেন্ট? ইটস বেসড অফ ইউর অপারেন্ট কন্ডিশন থিওরি, যে একটা পারফরমেন্স করার পর সাডেনলি, যেটা আমরা প্রোগ্রাম লার্নিং ইনস্ট্রাকশনে দেখেছিলাম, সেম জিনিস আমরা গেমিফিকেশন কন্টেন্টে দেখছি, যে কিভাবে ধীরে ধীরে বিষয়টা ডেভেলপ হচ্ছে। তাহলে দ্যাট জেনারেলাইজেশন প্রিন্সিপাল অফ থিওরিজ দ্যাট ওয়াজ ডেভেলপ। এইরকম অনেক থিওরিজ ডেভেলপ হয়ে গেছে, যেগুলো আমরা বিভিন্ন সিচুয়েশন টু সিচুয়েশনে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করে সেগুলোর প্রবলেমগুলোকে সলভ করছি। আমরা আজকে আমরা সেই জিনিসগুলোকে দেখছি, যে কিভাবে আমরা লার্নিং মেটেরিয়ালটাকে আরো বেশি পরিমাণে এনগেজিং, অ্যাট্রাকটিভ এবং যথেষ্ট ইজিলি বাচ্চারা যাতে সেই বিষয়টা ক্লিয়ারিটি পায়, বুঝতে পারে, সেইভাবে আমরা তৈরি করছি। ঠিক আছে? তো রিসার্চের এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ অবদান বলতে পারো, যে ইটস নট প্রোভাইডিং মেনলি টু দ্য ইনফরমেশন, শুধু এমন কিছু ইনফরমেশন বা কিছু টাইম টু টাইম বলতে পারো যে মানুষকে শুধু তথ্য দিয়ে সমৃদ্ধ করে না, তার সঙ্গে সঙ্গে এমন কিছু থিওরিজ ডেভেলপ করে, এমন কিছু প্রিন্সিপাল জেনারেলাইজ করে, যার মধ্য দিয়ে ফিউচারের বিভিন্নভাবে আরো ডেভেলপমেন্টের জায়গাটা কিন্তু তুলে ধরে। ঠিক আছে? Now, research is based upon the observable experience of empirical evidence. Research rejects the revelation and dogma as method of establishing knowledge and accept only what can be verified by observation. যেটা আমরা প্রথমেই আলোচনা করছিলাম, যে ইটস দ্য সায়েন্টিফিক অ্যাপ্রোচ। যার মধ্য দিয়ে ইটস নট রিলেটেড টু জাস্ট প্রোভাইডিং your personal experience, your personal favoritism,
your personal biasness. There is no any kind of the dogmatism in research. এখানে কোনো রকম কোনো জায়গাই নেই, but always it seek of the empirical evidence. যে কোনো একটা বিহেভিয়ার পোর্ট্রে করছে বা দেখছে, ঠিক আছে, সেইটার এগেনস্টে আমরা কিভাবে এম্পিরিক্যালি এভিডেন্ট করছি। ফর এক্সাম্পল যে অ্যাবসেন্টিজম দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে, এবার কোনো একটা হতে পারে ক্লাসরুমে বাচ্চারা কন্টিনিউয়াসলি অ্যাবসেন্টিজম করছে, এবার আমি সাডেনলি বললাম যে হয়তো আমার ম্যাথামেটিক্সের ক্লাসটা বাচ্চাদের পছন্দ নয়, তার জন্য ম্যাক্সিমাম বাচ্চারা ক্লাসরুমে অ্যাবসেন্টিজম রয়েছে। এটা কি? এটা আমার পার্সোনাল ওপিনিয়ন। রিসার্চ কিন্তু নেভার কনসিডার এনি কাইন্ড অফ দ্য পার্সোনাল ওপিনিয়ন। বাট আমি যে বললাম আমার ম্যাথামেটিক্সের ক্লাসের প্রতি বাচ্চারা ইন্টারেস্টেড নয়, তার জন্য বাচ্চারা অ্যাবসেন্টিজম রয়েছে, এইটাকে আমি রিসার্চের মধ্য দিয়ে আমি প্রমাণ করতে পারি। তার জন্য কি করতে হবে? আমাকে রীতিমতো বিভিন্নভাবে সেগুলোকে বিভিন্ন ইন্টারভিউ কিংবা অবজারভেশনাল শিডিউলের মধ্য দিয়ে ইনফরমেশন কালেক্ট করতে হবে, ডাটা কালেক্ট করতে হবে, দেন অ্যানালাইসিস করার পর আমাকে কনক্লুশনে আসতে হবে যে কত পার্সেন্ট ছেলে মেয়ে আদৌ আমি যে কারণের জন্য আমি বলছি যে ম্যাথামেটিক্স হয়তো তাদের ইন্টারেস্টেড নয় বলে অ্যাবসেন্টিজম আছে, তার জন্য কি তাদের ক্লাসে আসছে না, নাকি তাদের আদার্স পার্সোনাল ফ্যাক্টর তার সঙ্গে রিলেটেড রয়েছে। তারপরে আমি সেই কাজটা ডিটারমাইন করতে পারবো আফটার দ্য কালেক্টিং অফ দ্য এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স। আদারওয়াইজ আমি যদি কোনো স্টেটমেন্ট দিই এইরকম, তাহলে সেটা কিন্তু আমার পার্সোনাল অপিনিয়নই থাকবে। দ্যাট উইল বি নট এনি কাইন্ড অফ দ্য, বলতে পারো যে রিসার্চ বেসড এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স। It's not given the observable experience that is based off your empirical, ঠিক আছে, rather it's a revelation and dogma. তো আমরা সেই সমস্ত বিষয়গুলোকে অ্যাকসেপ্ট করবো দ্যাট ক্যান বি ভেরিফাইড বাই দ্য অবজারভেশন, দ্যাট ক্যান বি ভেরিফাইড থ্রু আওয়ার ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ দ্য এম্পিরিক্যাল এভিডেন্স, ঠিক আছে। Now, research demand accurate observation and description on the reliable and valid data gathering procedures should be utilized. এখানে দুটো ওয়ার্ড দেখো, একটা বলছে অনলি রিলায়েবল, অনলি রিলায়েবল অ্যান্ড ভ্যালিড। এগুলো ভীষণ বেসিক টার্ম কিছু, যেগুলো আমরা অলরেডি অনেকবারই ডিসকাস করেছি। রিলায়েবল মিনস দ্য ইনফরমেশন দ্যাট উই রিসিভ, ঠিক আছে, দ্যাট উইল রিমেন রিলায়েবল টাইম টু টাইম। যে আজকে যে ইনফরমেশনটা আমি পেলাম, সাপোজ আমি জব স্যাটিসফ্যাকশন রিলেটেড কোনো আমি ডাটা কালেক্ট করলাম এক গ্রুপ অফ পিপুলের মধ্য দিয়ে, এবং সেইটা আমি দেখা যাচ্ছে সেম গ্রুপ অফ পিপুল ডাটা আমি সেকেন্ডারি স্কুল টিচারদের ওপর আমি কালেক্ট করলাম। কালেক্ট করার পর মোটামুটি 1 মান্থ পর আমি যদি আদার্স গ্রুপ অফ পিপুলকে দিয়ে যদি আমি সেম টেস্ট যদি আমি মেজার করাই এবং রেজাল্ট যদি আমি সেম পাই, মোরলেস কিছুটা মাইনর ডিফারেন্স থাকতে পারে, বাট মোস্টলি যদি আমি সেম রেজাল্ট পাই, তাহলে সেক্ষেত্রে বলবো যে অ্যাকিউরেট সেই ডাটাটা আমি কালেক্ট করতে পেরেছি এবং সেই ডাটাটার মধ্যে রিলায়েবিলিটি রয়েছে, কেননা টুলস যেটা কনস্ট্রাকশন করা হয়েছিল তার মধ্যে রিলায়েবিলিটি রয়েছে। ঠিক তেমনি ভ্যালিডিটির কনসেপ্টটা হচ্ছে এরকম যে হোয়াট অ্যাকচুয়ালি উই ইন্টেন্ড টু মেজার অনলি দোজ থিংস, যে আমরা যেটা চাইছি মেজার করতে একমাত্র সেই জিনিসগুলো আমরা মেজার করতে চাইছি। যে সাপোজ মনে করো যে আমি দেখতে চাইছি যে জব স্যাটিসফ্যাকশনের মধ্যে দিয়ে যে ইন্ডিকেটরগুলো দেখতে চাইছি, যে তারা
কতটুকু ক্লাস মানে প্রফেশনালি তারা কতটুকু কমিটেড রয়েছে, ঠিক আছে, তারা অর্গানাইজেশনাল কমিটমেন্ট কমিটমেন্ট কতটুকু রয়েছে, ঠিক আছে, তারা কতটুকু ভালোভাবে স্যাটিসফাইড উইথ দ্য ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্ট, ওয়ার্কিং ওয়ার্ক ক্লাইমেট, এই বিষয়গুলো আর কি, যেগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করছি আমার রিসার্চ টুলসের ডাইমেনশনের মধ্য দিয়ে যেন সেই আসপেক্টস গুলো রিফ্লেকশন থাকে, ঠিক আছে, যে আমি যেগুলো দেখতে চাইছি, দ্যাট ইজ দ্য ভ্যালিড। তাতে কি হবে, কোনো একটা সিচুয়েশনে ধরো আজকে তুমি কোনো একটা টুল কনস্ট্রাকশন করলে, সেই টুলটা যদি আমি যদি স্ট্যান্ডার্ডাইজ করি এবং আমি যদি সেইটাকে ইমপ্লিমেন্ট করি আমার রিসার্চের পারপাসে, যেন আমি সেম কাইন্ড অফ দ্য রেজাল্ট আমি পাই, তবে তো আমি বলবো যে সেই টুলসটা হচ্ছে তার মধ্যে ভ্যালিডিটি এবং রিলায়েবিলিটি রয়েছে না। তো রিসার্চের ক্ষেত্রে কি হয়, অ্যাকুরেট অবজারভেশন এন্ড ডিসক্রিপশন থাকে, তাতে কি হবে, কোনো একটা পার্টিকুলারলি ফেনোমেনা আমি ইজিলি প্রেডিক্ট করতে পারবো। ফর এক্সাম্পল, যে সেলফ এফিকেসি অফ দ্য টিচার। এবার সেলফ এফিকেসি আমি দেখছি যে স্কুল গোয়িং টিচার, যারা মানে সেকেন্ডারি স্কুল টিচারদের সেলফ এফিকেসি দেখছি, আবার আমি সেম টুলস নিয়ে সেকেন্ডারি স্কুল টিচার যারা রয়েছে, আমি প্রাইভেট দেখছি, হয়তো গভর্নমেন্টও আমি দেখছি, ঠিক আছে, সেই ডাইমেনশন গুলো দিয়ে। এইভাবে কি হবে, তাতে যে কোনো একটা এরিয়া অনুযায়ী, কোনো একটা পার্টিকুলার রিজন অনুযায়ী যেটা দেখছে, আমি অন্য একটা রিজনে দেখছি, কিন্তু তাতে কিন্তু আমি অফকোর্স রিপ্লিকেট করতে পারবো, সে রিপ্লিকেশনটা আসবে কিছুক্ষণের পরে। আমরা রিসার্চের যখন আমরা সায়েন্টিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো পড়বো, তখন দেখবে রিপ্লিকেশন, পার্সিমনি, এগুলো আসবে, তখন বুঝতে পারবো যে রিসার্চের রিপ্লিকেশনটা কিভাবে হচ্ছে। তো সেম কাজটা যদি আমি রিপ্লিকেট করতে পারি, তবেই কিন্তু বলবো রিসার্চের মধ্যে রিয়েলিবিলিটি এন্ড ভ্যালিডিটি আছে। একদম একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে যদি বলি, যে আমি যে কাজটা করছি, অন্য একজন পার্সন যদি আমার কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পর আমি যে টুলসটা ইউজ করেছি, সে আমার টুলসটা নিয়ে আমি যে টুল কনস্ট্রাকশন করেছি, সে যদি সেই কাজটা করে, তারও মোর অর লেস রেজাল্ট আসবে। যদি আসে, তাহলে বলবো যে আমার কাজের মধ্যে রিয়েলিবিলিটি বা ভ্যালিডিটি আছে, কেননা এটা টাইম টু টাইম জেনারেলাইজেশন করতে সুবিধা হবে। কারণ রিসার্চের একটা সব থেকে বড় ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে জেনারেলাইজেশন, না? আমি যদি কাজের মধ্যে জেনারেলাইজেশন না নিয়ে আসতে পারি, তাহলে কি করে হবে? তো এই যে আমি বললাম অ্যাকুরেট অবজারভেশন ডিসক্রিপশন, সেটা কখন সম্ভব, যখন রিলায়েবল এবং ভ্যালিড ডাটা আমরা গ্যাদারিং প্রসিডিউর শুড বি ইউটিলাইজড, ঠিক আছে। Now research involves new data from primary to first-hand sources, or you using existing data for new purpose. It should be add what is known. তো এখানে দুটো বিষয় আছে তোমার, একটা হচ্ছে প্রাইমারি ডাটা, যেটাকে বলছে ফার্স্ট হ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স, আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ডাটা or existing information. প্রাইমারি ডাটা যেগুলো আমরা বুঝি মূলত রিসার্চের ক্ষেত্রে, যে আমরা ডিরেক্টলি ফিল্ডে গিয়ে কালেক্ট করি, we are getting here first hand experience. কিন্তু সেকেন্ডারি ডাটার ক্ষেত্রে আমরা কি করি, অনেক সময় যে we have the existing data, existing information, ঠিক আছে, এবং সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করি try to on the basis of the secondary data we try to bring out certain kind of the generalization, যেমন তোমার NFS এর ডাটা, ঠিক আছে, কিংবা বিভিন্ন তোমার সার্ভে যে সমস্ত হয়েছে, পপুলেশনের যে সমস্ত সার্ভে হয়েছে, সেই সমস্ত ডাটাগুলো কি সেকেন্ডারি ডাটা। AI অল ইন্ডিয়া সার্ভে অফ হায়ার এডুকেশন, AISHE, এই সমস্ত ডাটাগুলো কি সেকেন্ডারি ডাটা, ঠিক আছে। তো এইগুলো নিয়ে আমরা কাজ করব, এগুলো নিয়েও আমাদেরকে কাজ করতে হবে, বিভিন্ন রিসার্চ পেপার, আর্টিকেল, আমাদের রিসার্চের কাজের ক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় আমাদেরকে সাইটেশন দিতে হয়। এটা একটা বিষয় বলে দিই, তো
যখন তোমরা কোনো পেপার কিংবা বলতে পারো যে রিসার্চে ডিজার্টেশন কিংবা থিসিসে যখন ইন্ট্রোডাকশন পোর্শনটা লিখবে না, ইন্ট্রোডাকশন চ্যাপ্টারটা, তখন যত বেশি পারবে এই রকমের সেকেন্ডারি ডাটা দেবে তোমার ভ্যারিয়েবল রিলেটেড। কেমন? যেমন ধরো কোনো মাইনরিটি রিলেটেড কাজ করছো, তো তোমার কত সেই ডিস্ট্রিক্টে কিংবা পুরো এরিয়ার মাইনরিটি রিলেটেড ডাটা, তাদের এডুকেশন স্ট্যাটাস নিয়ে কাজ করছো। তো মাইনরিটি এডুকেশন স্ট্যাটাস নিয়ে যখন কাজ করছো, তাদের বিভিন্ন ডাটা, বিভিন্ন সেকেন্ডারি ইনফরমেশন যখন পুট করবে, তখন সেই বিষয়টা কিন্তু আরো বেশি অ্যাকসেপ্টেবল, প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা, তুমি সেই প্রবলেমটাকে আরো বেশি পরিমাণে খুব ভালোভাবে রিফ্লেকশন করার জন্য, তার জন্য যখন সেকেন্ডারি ডাটার এভিডেন্সটা দেবে, সেটা আরো বেশি পরিমাণে অ্যাকসেপ্টেবলের জায়গাটা নিয়ে যাবে, ঠিক আছে? তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু সেকেন্ডারি ডাটাগুলো ইউজ করবে, এবং ভীষণ দরকারও যখনই। এবং এটাও দেখতে পারো যে তুমি যে ভ্যারিয়েবল গুলো নিয়ে কাজ করছো, অলরেডি যদি সেরকম ভাবে কেউ কাজ করে থাকে, তাদের কি রেজাল্ট রয়েছে, তারা কোন কনটেক্সটে কি কাজ করেছে, সেখানকার ডাটা তুমি একটু রিসার্চে তোমার ইন্ট্রোডাকশন পোর্শনে যদি দাও, তুমি যে এত পার্সেন্টেজ কাজ হয়েছে, কিংবা এত, সাপোজ কোনো দেখা যাচ্ছে যে তুমি স্ট্রেস নিয়ে কিংবা মেন্টাল ইলনেস নিয়ে অ্যাডোলেসেন্টের উপর কাজ করছো, যে বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনের ফলে বাচ্চাদের মেন্টাল স্ট্রেস কিভাবে ইম্প্যাক্ট করছে, অবভিয়াসলি সেখানে বিভিন্ন রকমের সুসাইডাল ডাটা চলে আসবে, বিভিন্ন রকমের আদার্স ডিপ্রেশন রিলেটেড ডাটা চলে আসবে। তো সেই সমস্ত সেকেন্ডারি ডাটা তুমি যদি তোমার ইন্ট্রোডাকশন পোর্শনে দাও, সেটা কিন্তু যথেষ্ট ভালোভাবে সেই জায়গাটা রিলেভেন্সি নিয়ে আসতে হবে, এটা একটা বিষয়। আর একটা বিষয় বলা হচ্ছে যে মেটা অ্যানালাইসিস, তোমরা হচ্ছে নামটা শুনেছো। অ্যানালাইসিস বলতে আমরা বুঝি যে অ্যানালাইসিস দ্য ডাটা ওভার দ্য ডাটা, মানে ডাটার উপরে যে ডাটাগুলোকে আমরা অ্যানালাইসিস করছি, সেইটাকে আমরা মেটা অ্যানালাইসিস বলা হয়, ঠিক আছে? সাপোজ মনে করো যে অলরেডি দেয়ার ইজ এ লট অফ analysis is there regarding the 2011 সেন্সাস, ঠিক আছে? এবার সেই এক্সিস্টিং অ্যানালাইসিস অফ দ্য ডাটাকে তুমি যখন আবার নতুন করে অ্যানালাইসিস করছো, দেন ট্রাই টু ফাইন্ড আউট সাম অ্যানাদার প্রিন্সিপাল, অ্যানাদার আউটলুক, অ্যানাদার ডাইমেনশন, ঠিক আছে? ঠিক আছে, তো সেই ক্ষেত্রে মেটা অ্যানালাইসিস কনসেপ্টটা আমরা ইউজ করি। তাহলে প্রাইমারি ডাটা, সেকেন্ডারি ডাটা, এবং রিসার্চে যখন আমরা ইন্ট্রোডাকশন পোর্শনটা লিখবো, তখন কেন আমরা সেকেন্ডারি ডাটাকে আমরা অ্যাজ এ সাপোর্টিং এভিডেন্স হিসাবে ইউজ করব, and then what is the concept of the meta analysis, to find out, to analysis of the existing data and try to find out some the new outlook of the data, ঠিক আছে? সেখান থেকে নতুন কি আমরা আরো ইনফরমেশন সেই জায়গাটা থেকে বের করতে পারি, ঠিক আছে? অ্যানালাইসিস অ্যাবাউট দ্য অ্যানালাইসিস, দ্যাট ইজ দ্য মেটা অ্যানালাইসিস। parsimony, empiricism, precision, objectivity, এদিকে আছে knowledge should remain open to revision, interpretation of research should be not reflect personal bias, 2 number option, knowledge should be grounded in observation, explanation should be simple as possible, research statement should be based on the accurate measurement। এটা বলে দাও, তাহলে তোমাদের চারটে ক্যারেক্টারিস্টিক ক্লিয়ার হয়ে যাবে, ভাববো আমি অ্যান্সারটা কি হবে। ওকে, ভেরি গুড, সবারই 2 এসছে, গুড। অর্থাৎ আমরা
পার্সিমনি যেটা আমরা বুঝতে পারি, একের যেটা হবে আমরা যেটা বুঝলাম, এক্সপ্লেনেশন শুড বি সিম্পল অ্যাজ পসিবল, যেটা একটু আগে আমরা আলোচনা করছিলাম। দেন এমপ্রিসিজম, এমপ্রিসিজম যেটা বুঝলাম আমরা, যে নলেজ শুড বি গ্রাউন্ডেড ইন অবজারভেশন, ঠিক আছে। দেন প্রিসিজন, মেজারমেন্ট শুড বি বেসড অন অ্যাকুরেট মেজারমেন্ট, সেটা হচ্ছে প্রিসিজন, accurate measurement should be there. And finally, D2, interpretation of the research should not reflect personal biases.